Okay. Dear students, in the last lecture we saw the different types of theorems for the DC circuit. Okay, now we will going to study same theorems for AC circuit. Okay, before we start, we have to know that these two very important formulas. आय थिंक हे मॅथ्समध्ये पण झालं असेल, लाईक रेक्टँग्युलर टू पोलर अँड पोलर फॉर्म टू रेक्टँग्युलर फॉर्म. ओके, ए प्लस बी आय, it is a rectangular form, and r at an angle of theta, this is a polar form. So sometimes the value of voltage and current or inductance are given in the form of a plus bi or r at an angle of theta. Okay, so in AC circuit we always want the answer in polar form. Okay, so when they are given the values in the rectangular form, we have to convert it into the polar form. Okay, so see here, a plus bi. Okay, suppose a and bi, suppose this is voltage or current, असं जर काही दिलं असेल, then see here, r at an angle of theta. How to find r and theta? See here, r is equals to under root of a square plus b square. You have a, you have b. Okay, from here. Similarly, theta is equals to tan inverse of b by a. Okay, by using these two formulas you can find out polar form, that is r at an angle of theta. Similarly here, polar form to rectangular form, r at an angle of theta, we have to find out a plus bi. How you can going to calculate this? See here, a is equals to r. What is r? R is the magnitude which is given here. So r cos theta and b is equals to r sin theta. We have in bracket r common काढला आणि इथे cos theta plus I sin theta. So ultimately you obtained a plus jb. Okay, jb, ib, whatever. Okay, now we will see the mesh analysis first. Okay, find the mesh current I1, I2 in the network of the figure given below. Okay, here simple network is given where this is the input is AC. Okay, it is given in form of 100 at an angle of 40 degree. Okay, resistance, one inductor, and this is another inductor, this is capacitor. Okay, so it is one kind of RLC circuit. So आता इथे रेजिस्टन्स दिला आहे तुम्हाला, इंडक्टर दिला आहे आणि दोन इंडक्टर आहेत आणि हे आहेत. आता हे इंडक्टर आहेत ते काय कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये आहेत, म्हणजे जे 4 ओहम, जे 10 ओहम अँड मायनस जे 10 ओहम आणि हा 3 ओहम. ओके, आणि व्होल्टेज कुठल्या फॉर्ममध्ये दिलं आहे? पोलार फॉर्ममध्ये, 100 ॲट ॲन अँगल ऑफ 45. ओके, सो see here how we will find out. So applying the mesh, आता when we are going to solve mesh, so you have to apply KVL. Okay, and when you ask for the nodal analysis, you have to go for KCL. Okay, now here we are going to apply KVL. So applying KVL to mesh 1, this is your mesh 1, this is your mesh 2. Okay, so mesh apply केलं तर काय येणार? 100 ॲट ॲन अँगल ऑफ 40 डिग्री मायनस 3 प्लस J4 into I1 minus J10 I1 minus I2. ओके, मेश 1साठी आहे. सो I1 मोठं आहे असं कन्सिडर करायचं. ओके, सो I1 मायनस I2 इज इक्वल्स टू 0. मग आता हे सॉल्व करा. 3 प्लस J4 I1 मायनस J10 I2 J10 I2 कसं राहिलं इथे, आणि इज इक्वल्स टू 100 at an angle of 45 degree. Okay, wait for a minute. ओके, इथे सॉल्व केल्यावर आपल्याला काय मिळते? 3 प्लस J4 I1 मायनस 10 J I2 इज इक्वल्स टू 100 ॲट ॲन अँगल ऑफ 45. ओके, नेक्स्ट अप्लाइंग द KVL टू द मेश 2. नाउ अप्लाय KVL टू मेश 2. what will you obtain? मायनस 10 I2 मायनस आहे इथे मायनस J10 I2 मायनस J10 I2. तर इथे आपण नेहमी मायनस घेतो, सो इथे मी प्लस केलं. ओके, आपण नेहमी इथे काय केलेलं आहे? मी मायनस घेतलं आहे, सो इथे मी ते प्लसमध्ये आलेलं आहे साईन. ओके, कन्फ्यूज होऊ नका, हे मायनस घ्यायचं असतं. मायनस मायनस विल बिकम प्लस. ओके, अँड J10
हे काय असणार आहे मायनस मायनस J10 हा प्लस 10 आहे इथे काय घेतलं आहे मायनस सो इथे मायनस साईन आलं मायनस J10 इन ब्रॅकेट I2 मायनस I1 मायनस I1 ओके इज इक्वल्स टू 0. आपण सिम्पली तुम्हाला सांगते की मी ह्याच्यामध्ये काय केलं आहे हा जो व्होल्टेज सोर्स आहे तो पॉझिटिव्ह घेतला आहे आणि रिमेनिंग अदर रेझिस्टन्सेस इंडक्टन्स जे पण काय आहे ते काय घेतलं मी निगेटिव्हमध्ये घेतलं आहे. ओके आता इथे व्होल्टेज सोर्स नाही म्हणजे हे दोन्ही काय घेणार आहे मी निगेटिव्ह घेणार सो इथे काय आलं -10 ओहम आहे येणार हा कारण की J10 ओहम आहे म्हणजेच इथे काय येणार -10 इन ब्रॅकेट I2 मायनस I1 इथे मायनस मायनस बिकम प्लस J10 I2 ओके इज इक्वल्स टू 0. सो देअर फोर 10 I1 आता हे जेव्हा तुम्ही सॉल्व करताय तेव्हा तुमच्याकडे काय राहतं मायनस J10 I2 आणि मायनस प्लस JI1 मग फक्त 10 I1 राहतं हा मायनस आणि हे प्लस 10 I2 आणि हे मायनस J10 I2 हे कॅन्सल होतं ओके मग तुमच्याकडे राहिलं काय 10 I1 विच इज इक्वल टू 0. सो I1 इज इक्वल्स टू काय येणार 0/10 0 होऊन जातं इथे ओके. सो नाव अप्लाय दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. सो आता -10 I2 इज इक्वल्स टू आता ह्याच्यामध्ये इथे I1ची व्हॅल्यू 0 पुट केल्यावर काय होणार हे पूर्ण इक्वेशन हे काय होणार ही टर्म 0 होणार. सो आता आपल्याकडे राहतं काय -10 I2 बरोबर आहे -10 I2 इज इक्वल्स टू 100 ॲट अन अँगल ऑफ 45. सो मी इथे फक्त तेवढंच घेतलं आहे सो I2 इज इक्वल्स टू 100 ॲट अन अँगल ऑफ 45 डिवायडेड बाय -10G ओके. नाव आता हे कुठल्या फॉर्ममध्ये पोलर फॉर्ममध्ये आणि हा रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये. आता नॉर्मली आपल्याला आन्सर रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये हवं असतं सो मी काय केलं की -J10 जे आहे त्याला पोलर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं. कसं केलं मी इथे तुम्हाला रफली सॉल्व करून दाखवलं आहे. इथे एची व्हॅल्यू काय A प्लस BI असं असतं ना तर एची व्हॅल्यू काय 0 सो एची व्हॅल्यू मी इथे कन्सिडर केली 0 B इज इक्वल्स टू -10 ओके. मग आरचा फॉर्म्युला काय √of A² प्लस B². A² काय माझा 0 प्लस B काय आहे माझ्याकडे 10 10चा स्क्वेअर काय येणार 10 सो आरची व्हॅल्यू आली माझ्याकडे 10. देन थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ B/A. सो tan इनवर्स ऑफ B काय माझ्याकडे -10 आणि A काय आहे 0 सो काय आलं tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी. व्हॉट इज द tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इट इज -90 इट इज 90 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी इज 90 पण हे -10 आहे सो हे काय येतं आहे मायनस इन्फिनिटी सो -90. सो अल्टिमेटली आय विल ऑप्टेन 10 ॲट अन अँगल ऑफ -90 डिग्री ओके. आता हे तुम्ही कॅल्सीवरती सॉल्व करा तुम्हाला काय मिळतं 10 ॲट अन अँगल ऑफ 135 डिग्री ओके. हे नॉर्मली 135 डिग्री ओके. Now we will see second problem on similar mesh analysis. Okay, find the transfer function V2 upon V1 for the network shown in figure using the mesh analysis. Using mesh analysis काय सांगितलं V2 upon V1 काढायला सांगितलं आहे. सो अप्लाइंग KVL टू मेश 1. आता इथे मेश तुम्हाला इथे एक सिम्पल नेटवर्क डायग्राम दिली आहे ह्याच्यामध्ये R आणि L आहेत ओके. 10 ओहम 1 ओहम J2 ओहम J5 ओहम V2 आणि V1 आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. नाव वी हॅव 2 मेश 1 अँड 2 ओके. करंट इकडे फ्लो होणारच नाही कारण की इकडे पुढे काहीच नाही आहे राईट. सो I1 आणि I2 आहे. नाव से अप्लाइंग KVL टू मेश 1 मग काय येणार माझ्याकडे 10 I1 प्लस J2 I2 मायनस I1 इज इक्वल्स टू V1. नेक्स्ट therefore 10 I1 plus J2 I1 minus J2 I2 is equals to V1. सो इथे काय येतं 10 प्लस J2. आता I1 कॉमन काढून घ्या. पहिले मी काय केलं हा ब्रॅकेट ओपन करून घेतला आहे ओके. देन हा I1 आणि इकडचा ह्याच्यामधला I1 हे इथे एकत्र करून घेतले 10 प्लस J2 I1 मायनस J2 I2 विच इज इक्वल्स टू V1 ओके. Now applying KVL to mesh 2. Now आता मेश 2ला KVL अप्लाय केलं आहे ओके. सो J2 इन ब्रॅकेट I2 मायनस I1 मायनस I2 मायनस J5 I2 विच इज इक्वल टू 0
ओके, मायनस J2, परत हा ब्रॅकेट ओपन करा, J2 इंटू I2 मायनस J2 इंटू I1 मायनस I2 मायनस J5 I2 इच इज इक्वल टू 0. सो मायनस J2 I1, आता I1 आणि I2 कॉमन काढा. ओके, आणि रिमेनिंग इक्वेशन आहे ते रिअरेंज करा, तुम्हाला हे फायनल इक्वेशन मिळेल. आता इथे इक्वेशन नंबर 1 आहे, इथे इक्वेशन नंबर 2 आहे. मागच्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला डायरेक्टली I1ची व्हॅल्यू मिळालेली, इथे मिळाली नाही आहे. ओके, सो तुम्ही सायमल्टेनियस इक्वेशनने आपण सॉल्व करू शकतो, किंवा आता इथे मी मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये तुम्हाला सॉल्व करून दाखवले. इन मॅट्रिक्स फॉर्म वी कॅन रिअरेंज ॲज. ओके, ह्याच्या I1चे कॉर्डिनेट्स, I2चे कॉर्डिनेट्स, I1चे कॉर्डिनेट्स, I2चे कॉर्डिनेट्स. I1चे कॉर्डिनेट्स काय आहेत, 10 + J2 आणि काय आहे मायनस J2. इथे आलं 10 + J2 मायनस J2. नेक्स्ट I2चे कॉर्डिनेट्स काय आहेत, मायनस J2 आणि इकडे 1 + 7J. सो मायनस J2 1 + 7J. इथे काय येणार, I1 I2 विच इज इक्वल टू I1 फर्स्ट इक्वेशनमध्ये काय आहे V1 आणि इकडे काय आहे 0. सो V1 0. ओके, नेक्स्ट सॉल्विंग फॉर I2. आता I2साठी सॉल्व करायचं. I2साठी सॉल्व करतो तेव्हा आपण काय करतो, इथे बाय क्रॅमर्स रूल. क्रॅमर्स रूलमध्ये काय असतं की हा जो मॅट्रिक्स आहे डिवाइड, ह्याचा डिटर्मिनंट आपण त्याच्या खाली, पण ह्या डिटर्मिनंट जो आहे तो काय करायचं आहे तुम्हाला. आता I1साठी सॉल्व करते तेव्हा हे जे I1 आहे इथे काय तुम्ही सबस्टिट्यूट करणार, हे V1 0. ओके, आणि ही जी टर्म आहे ती ॲज इट इज राहणार. ओके, मग आता I2साठी सॉल्व करतो आहे म्हणून काय झालं, 10 + J2 मायनस J2 V1 0 असंच राहिलं आहे. आणि उरलेलं आपण लिहिलं, म्हणजेच काय की जेव्हा I1साठी सॉल्व करतो तेव्हा V1 अपॉन 0 इथे सबस्टिट्यूट करायचा. I2साठी सॉल्व करायचं असेल तर V1 अपॉन इथे 0 इथे सॉल्व करायचं. सॉरी, अपॉन नाही, V1 आणि 0 ती रो कुठे, कॉलम कुठे, इथे सबस्टिट्यूट करायचा. ओके, सो नाऊ 10 + J2 V1 मायनस J2 0. 10 हा मॅट्रिक्स ॲज इट इज येणार. ओके, आता हे जेव्हा तुम्ही सॉल्व करताय J2 इंटू V1 अपॉन 10 + J70, हे तुम्ही सॉल्व करून बघा, तुम्हाला असंच मिळते का. ठीक आहे, तर अल्टिमेटली मला इथे मी इथं J2 V1 अपॉन J72. ओके, सो I2 काय मिळाला मला, J2 V1 अपॉन J72. ओके, नाव V2 इज इक्वल्स टू काय आहे, सी हिअर V2 हे आहे. V2 म्हणजेच काय, ह्या इंडक्टरच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज, राईट. सो 5J ओहमच्या अक्रॉस जे व्होल्टेज असणार तेच V2 असणार आहे. सो वी कॅन हिअर राईट V2 इज इक्वल्स टू J5 I2. मग J5 इंटू I2 मिळालं आहे आपल्याला, J2 V1 J72. ओके, मग इथे फक्त I2ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, सॉल्व करा. V1 इथे आहे, इथे V2 आहे, हा V1 इकडे गेला, V2 अपॉन V1 होणार. आणि हे सॉल्व करा इथे, तर तुम्हाला काय मिळते, मायनस 0. हे आता रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये आहेत, सो ह्यांना पोलर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करायचं. मायनस 0.130 and at an angle of 90 degree into V1. So V2 upon V1 which is equal to minus 38 at an angle of 90 degree. Okay. So this is all about mesh analysis. Now we will see the nodal analysis. Okay. Now for nodal analysis we are going to use KCL. So in the network shown determine A and VA and VB. ओके, आता इथे आपल्याला काय करायचं आहे, हे VA आणि VB कॅल्क्युलेट करायचे. ओके, आता हे VA आणि VB त्यांनी दिलेलं नसणार आहे, सो मी इथे घेतलं आहे म्हणून ह्या वेगळ्या पेननी लिहिले. इथे VA मी कन्सिडर केला, हा VB कन्सिडर केला आहे. ओके, सो जेव्हा पण असं जर डायग्राममध्ये दिलेलं नसेल तर कन्फ्यूज व्हायची गरज नाही आहे. नोड सांगितलेले नोड तुम्ही शोधायचे आहेत की नोड तर तुम्हाला शोधता येईल आणि ते नोड कन्सिडर करायचे VA अँड VB. नाऊ अप्लाय KCL ॲट नोड 1 ऑर VA. ओके, सो आता इथे जेव्हा VAला आपण कन्सिडर करतो तर आपल्याला काय काढायचं, इथलं व्होल्टेज काढतो आपण, म्हणजे करंट. सो V बाय R म्हणजे VA मायनस 10 ॲट ॲन अँगल ऑफ 0 अपॉन J6 VA अपॉन J
6 ओहम आणि VA मायनस VB डिवायडेड बाय 3 ओहम आलं इथे इज इक्वल्स टू 0. सो आता हे सॉल्व करून घ्या. VA अपॉन J6 VA कॉमन काढायचं, मग काय राहणार इथे 1/J6 मायनस हे असंच राहू द्यात. इथे पण VA आहे सो हा कॉमन काढा 1/-J6 मग इथे आलं मायनस 1/J6. परत इथे आहे प्लस 1/3 इथे आलं प्लस 1/3 VA कॉमन काढला मायनस VB कुठे आहे ह्याच्यात नाही आहे, इथे नाही आहे, इथे आहे 1/3 सो मायनस 1/3 VB इज इक्वल्स टू आता रिमेनिंग काय मायनस 10 ॲट ॲन अँगल ऑफ 0 सो ते इकडे आलं 10 ॲट ॲन अँगल ऑफ 0 आणि काय J6 सगळ्यांना कॉमन जो रिमेनिंग आहे ह्याचा आहेच ना J6 तो J6 इथे आला. ओके सो आता ह्याची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा कॅल्सीवरती तर ती तुम्हाला मिळेल 0.33 VA प्लस 1/3 VB विच इज इक्वल्स टू 10 ॲट ॲन अँगल ऑफ 0 अपॉन J6. So 0.33 VA minus 0.33 VB which is equals to 1.67 at an angle of 90 degree. ओके ह्याला काय मी केलं आहे पोलार फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं आहे. ओके कधीही हा पोलार फॉर्ममध्ये आणि हा रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये तर असं डिवायडेशन करायला जाऊ नका. ओके एकतर पोलारला रेक्टँग्युलरमध्ये करून घ्या किंवा रेक्टँग्युलरला पोलारमध्ये करून घ्या. ओके आणि मग त्याचं जे पण काय फंक्शन आहे डिव्हिजन असेल मल्टिप्लिकेशन असेल ते करा. आणि देन पण फायनल आन्सर तुम्हाला कशामध्ये पाहिजे पोलर फॉर्ममध्येच पाहिजे. ओके ठीक आहे. सो अप्लाइंग KCL ॲट नोड B. आता नोड Bला अप्लाय करायचं म्हणजे B. मग आता नोड Bला अप्लाय करताना काय येणार आहे VB मायनस VA अपॉन 3 VB अपॉन J4 ओहम VB. आता बघा इथे VB मायनस VA अपॉन 3 VB अपॉन J4 मायनस VB इथे काय आलं J5 मायनस J4. ओके म्हणजे इथे आहे म्हणून VB मायनस J4 अपॉन J5 करायचं नाही आहे. हे आपण का घेतलं आहे व्होल्टेज सोर्स आहे. इथे पण तुमच्याकडे एखादा सोर्स असता तर VB मायनस ते घेऊ शकता तुम्ही. ओके दिस इज नॉट अ सोर्स दिस इज कॅपॅसिटर. ओके सो VB अपॉन J5 मायनस J4. सो इथे काय आलं मायनस J5 अपॉन J4. ओके सो मायनस 1/3 VA प्लस 1/3 प्लस J4 प्लस 1/J इन ब्रॅकेट VB आणि VA फक्त कॉमन काढलेत. ओके आता ह्याची व्हॅल्यू काढा तुम्ही 0.33 VA प्लस 0.33 मायनस J 1.25 VB इज इक्वल्स टू 0. नाव ॲड इक्वेशन नंबर 1 अँड 2 वी गेट. आता इक्वेशन नंबर 1 आणि इक्वेशन नंबर 2ला जर ॲड केलं तर हे काय आहे माझं आपल्याकडे प्लस आहे 0.33 VA प्लस आहे आणि हे काय आहे मायनस आहे. सो हे दोन काय होणार कॅन्सल होतील आणि आपल्याकडे ही टर्म राहील फक्त ही आणि ही टर्म इकडची ही टर्म आणि इकडे ही टर्म. ओके बघूया सी. ओके सो J 1.25 VB विच इज इक्वल टू 1.67 ॲट ॲन अँगल ऑफ 90 डिग्री. ओके तुम्ही ते सॉल्व करून बघा यू विल गेट दिस. सो VB इज इक्वल्स टू 1.67 ॲट ॲन अँगल ऑफ 90 डिग्री अपॉन मायनस J 1.25. सो वॉट इज VB इज इक्वल्स टू 1.35. सी इयर मी इथे पण तुम्हाला काय करायचं आहे इथे मी करून नाही दाखवलं आहे म्हणून असं काही करायचं नाही करायला जायचं नाही आहे. ओके ह्याला तुम्ही एक तर कन्वर्ट करून घ्या दोघांना पोलार फॉर्ममध्ये किंवा मी आता हे रफली सॉल्व केलं होतं. ओके सो तुम्ही एक तर पोलार फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून घ्या किंवा रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करून घ्या. ओके आणि जर तुम्ही ह्याला पोलर फॉर्ममध्ये ह्याला जर रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केलं तर जे आन्सर येईल त्याला परत पोलार फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करा आणि मग ते तुमचं अल्टिमेट आन्सर असलं पाहिजे. तर इथे माझा आन्सर काय आलं आहे 1.34 ॲट ॲन अँगल ऑफ 0. नाव सबस्टिट्यूट दिस VB इन इक्वेशन नंबर 1. सो VBची व्हॅल्यू मिळाली आहे. सो सबस्टिट्यूट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन नंबर 1. सो वॉट इज इक्वेशन नंबर 1 हियर 0.33 VA minus 0.33 VB which is equal to 1.67 at an angle of minus 90 degree. Okay. So I am just substituting this equation, this value in this equation. Okay. So VB is 1.34 at an angle of 0 degree. So we are going to solve this and I will obtain VA is equals to 5.24 at an angle of minus 75.17 volt. Okay.
नाव नेक्स्ट, फाइंड द वोल्टेज VAB इन नेटवर्क ऑफ 5.8 figure. Okay, so see here, this is the simple network, 2 ohm, J5 ohm, J10 ohm, 3 ohm, J4 ohm. इकडे I1 आहे, इकडे I आहे, इथे पण Iच आहे. I करंट दिलेलं आहे आपल्याला 10 at an angle of 0. Instead of voltage we have here current. So now applying KCL at node 1. KCL आता हा नोड 1 आहे इथे, हा नोड आहे माझा 1. सो 10 at an angle of 0 is equals to V1 minus V2. हा 1 आहे V1 minus V2 upon 2 प्लस V1 upon minus B, म्हणजे हा B नाही घेतला इथे, V1 upon 3 plus J4, 3 plus J4 घेतलं आहे मी इथे. ओके, आपल्याला ABच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काढायचं आहे, पण हा नोड नाही आहे हे लक्षात घ्या. V1 मायनस VB मी असं का नाही घेतलं, V1 मायनस B, बिकॉज B इज नॉट अ नोड. ओके, B इज नॉट अ नोड. नोड कशाला म्हणतात, जिथून की 2-3 ब्रांचेस किंवा जिथून करंट आपला व्होल्टेज डिवाइड होते. ओके, इथे असं काही होत नाही आहे, सो इट इज नॉट अ नोड. ओके, सो V1 अपॉन 3 मायनस J4. सो 10 ॲट ॲन अँगल ऑफ 0 इन ब्रॅकेट 1/2. काय केलं मी, V1 कॉमन काढा, मग काय येणार 1/2 प्लस 1/3 प्लस J4, आणि इकडे काय येणार 1/2 V2. सो 10 ॲट ॲन अँगल ऑफ 0 इन ब्रॅकेट 0. आता हे कॅल्क्युलेट करून बघा तुम्ही ऑन कॅल्सी, यू विल गेट दिस इक्वेशन. सो आय एम गिविंग दिस इक्वेशन नंबर 1. सो अप्लाइंग KCL ॲट नोड 2. नोड 2ला KCL अप्लाय करा. नोड 2 कुठे आहे, इथे आहे. ओके, इथे KCL अप्लाय केलं तर काय येणार आहे, V2 मायनस V1 अपॉन 2. बघा इथे V2 मायनस V1 अपॉन 2. ओके, नेक्स्ट V2, आता इकडे काहीच नाही आहे, सो V2 अपॉन J5, V2 अपॉन J10. सो इथे येते V2 अपॉन J5 प्लस V2 अपॉन J10 विच इज इक्वल टू 0. सिमिलरली आता परत काय करायचं, V1 V2 कॉमन काढायचे. त्याच्यानंतर तरी इक्वेशन सॉल्व करा, तुम्हाला असं काहीतरी इक्वेशन मिळेल V1 V2च्या फॉर्ममध्ये. इक्वेशन नंबर 2. सो रायटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 इन मॅट्रिक्स फॉर्म. आता हे पण मॅट्रिक्स फॉर्मने सॉल्व केलं आहे. इथे काय करून घेतलं मी, V1च्या व्हॅल्यूज लिहून घेतल्या, इथे V2च्या व्हॅल्यूज लिहून घेतल्या, आणि ते इज इक्वल्स टू 10 ॲट ॲन अँगल ऑफ 0 आणि 0 जे पण काय इक्वेशन आहेत त्यांना मॅट्रिक्स फॉर्ममध्ये लिहिले. नाव युझिंग क्रॅमर्स रूल. मग क्रॅमर्स रूलमध्ये काय करतो आपण, आपल्याला V1 काढायचं आहे. मग काय करणार, V1 काढायचं तर हा जो ही जी रो आहे, हा कॉलम आहे, हा कॉलम आपण कशाने रिप्लेस करणार, ह्या कॉलमने, C कॉलमने असं म्हणूया आपण, म्हणजे 10 ॲट ॲन अँगल ऑफ 0 अपॉन 0ने. सो 10 ॲट ॲन अँगल ऑफ 0 मायनस 0.5, 0.5 मायनस J3. ओके, आणि खालती डिटर्मिनंट ॲज इट इज राहील, तो मॅट्रिक्स ॲज इट इज राहील. ओके, आता या दोघांचे पण डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट करायचे आहेत, आणि हे डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट केल्यावरती मला काय मिळतं, 20.8 ॲट ॲन अँगल ऑफ 56.42 वोल्ट. ओके, ह्याच्यामध्ये पण सेम रूल आहे. जर तुमचं कॉम्प्लेक्स फॉर्ममध्ये असेल तर, रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये असेल तर पोलर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करा. तुम्हाला पोलर फॉर्ममध्ये रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये सॉल्व करायचं असेल तर जे पोलरमध्ये आहे त्याला रेक्टँग्युलर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट करा. ओके, आणि डिटर्मिनंट फाइंड आउट करा. सो मला V1ची व्हॅल्यू मिळाली. सिमिलरली हिअर V2साठी काय करायचं, ही जो कॉलम आहे B कॉलम, ह्याला रिप्लेस करायचं बाय युझिंग 10 ॲट ॲन अँगल ऑफ 0 अँड 0. ओके, सिमिलरली फाइंड आउट डिटर्मिनंट ऑफ दिस both matrix, and ultimately I will get 18.7 at an angle of 87.42 volt. So now V2, where is V2? आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, V2 आणि VB कॅल्क्युलेट करायचं आहे, A आणि B कॅल्क्युलेट करायचं आहे, बरोबर. सो VA आणि V2 सेमच असणार आहे, राईट. इथलं जे व्होल्टेज आहे Aच्या इथलं ॲक्रॉस, तो आणि हा पॉईंट नथिंग बट सेमच आहेत ना.
सो V1 इज इक्वल्स टू VA. तेच मी इकडे लिहिलं आहे. V2 इज इक्वल्स टू VA. सो VB इज इक्वल्स टू V1 अपॉन 3 प्लस J4 इंटू J4. VB हे कशाने आलं? करंट डिव्हिजन फॉर्म्युला किंवा व्होल्टेज डिव्हिजन फॉर्म्युला. ओके, V1 VB. Where is my VB? VB. Okay, VB is equals to 3 plus J4 into J4. So 21.8. V1 ची व्हॅल्यू आहे माझ्याकडे. आपण कॅल्क्युलेट केलेली. आपण 3 प्लस J4 इंटू J4 काय आलं? VB मिळालं. सो VAB काय असणार आहे? VA मायनस VB. सो VA मायनस VB केलं काय मिळालं मला? 2.23 ॲट अन अँगल ऑफ 13.41 डिग्री असतं आहे ते ॲट अन अँगल ऑफ 34.1 डिग्री वोल्ट. सो VAB काय आलं माझ्याकडे? 2.23 ॲट अन अँगल ऑफ 34.1 डिग्री वोल्ट. इथे डिग्री असतं. ओके, नाउ वी विल स्टॉप हिअर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सुपरपोजिशन थेरम, नॉर्टन्स थेरम, थेव्हनिन्स थेरम. ओके.